हुण सतगुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे जिथे एक काल है ना उथे ऐड़ा ला के अकाल जिहड़ा बनाया है। आ दा मतलब हुंदा रहत, काल तो मौत तो रहत है वाहिगुरु अकाल। हुण जिहड़ा काल नाम समय दा है वो वाहिगुरु समय दे अधीन नहीं, समय तो भी रहत है। फिर कहते ने अकाल सारिया समयां दे विच भी है, सदैवं सदा है। इस तरह भी लाउंदे ने कि सदा रहन वाला सारिया समयां विच भी है, पर समय तो रहत है। समय तो रहत ही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई समा नहीं, पर है सारिया ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। फिर कहते ने काल कल्पना कदे ना खाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काल तो भाव कल्पना तो रहत है। अकाल वो जिहड़ी हस्ती है, स्वरूप है, कल्पना तो रहत है। काल नाम कलंक दा है, कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे। प्रमाण नाल नाल ਚੱਲਣਗੇ अपने, क्यों नहीं फिर शंका हो जाता भी ये पता नहीं अर्थ कित्थों आ गया। कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे, वो वाहिगुरु कलंक तो रहत है। इस करके काल नाम कल्पना दा, कलंक दा। काल काला कौन है, कालख केड़ी है, माया। माया तो रहत किवें है, कहंदे थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ये जिहड़ा निर अंजन है, अंजन नाम सुरमे दा है। सुरमा हुंदा काला ते काली हुंदी है माया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंजन जिहड़ा काला है, काला कालख अज्ञान का भी नाम है। इस करके वाहिगुरु अकाल जिहड़ा अज्ञान तो रहत है अते माया तो रहत है। ये सारियां चीज़ां तो समय तो रहत है ते समय दे विच भी है। कल्पना तो रहत है, मौत तो रहत है। ये मूर्त ओदी हस्ती है, अकाल पुरख की ओदी होंद है। अकाल पुरख वाहिगुरु ये अकाल का ही भाव है। इन्ना मूर्त तो भाव जिहड़ी ओदी हस्ती है। हुण वो अकाल पुरख जिहड़ा मूर्तियां दूजियां बनाउंदा है, आप मूर्त तो देखो बिना है। वो किहड़ियां मूर्तियां बनाउंदा? एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान। ये तीन मूर्तियां पहलां उन्हें बनाईयां ने, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। वो वाहिगुरु ने मूर्तियां बनाईयां ने। किस प्रकार जी? कहंदे आ ते का ते ला। आ नाम विष्णु दा, का नाम ब्रह्मा दा ते ला नाम शिव जी दा। ये अखरी अर्थ ने इहदे, क्योंकि अखरां दी आपां व्युत्पत्ति देखनी कित्थों होई है। एक एक अखर तो ही सारा, जिवें ठा को ते रात हुंदा, उत्पत्ति लैता पालना करनी। इसे प्रकार उस अकाल पुरख ने विष्णु ब्रह्मा महेश नूं बनाया। इन्हां दीयां मूर्तां नूं बनाउंदा। आ दुनिया दीयां जिन्नियां मूर्तियां आपां सारे मूर्तियां बेड़े मूर्तियां नूं बनाउंदा। हरेक मूर्ति दी शक्ल वखरी है, बोली वखरी है, दस्तार रफ्तार गुफ्तार तीन चीज़ां किसी दियां मिलदियां नहीं आपस विच। इस करके वो वाहिगुरु जो है वो मूँह रत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी प्रीति है। इसे करके ही रत नाम प्रीति दा मूँह मेरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रीति है। वो जिहड़ा अकाल मूर्त है, काल तो रहत जो परमेश्वर है। अजूनी जिहड़ा वाहिगुरु जूना ਵਿੱਚ नहीं आउंदा, जूना नूं बनाउंदा है। जूना बनाईयां उसे ने सारियां, पर खुद जूना तो रहत है। महाराज कहते ने जिन ये लिखे साडे मत्थे ते, जिन्हें ये लेख लिखे ने तिस सिर ना है। ਉਹਦੇ मत्थे ते कोई लेख नहीं है। जिव फरमाए तिव तिव पाहे। जिवें आपां नूं फरमाउंदा उवें जीव प्राप्ति करते ने कुछ भी। इस करके वाहिगुरु जूना बनाउंदा है, जूना विच नहीं आउंदा है आप। हुण इहदा जिहड़ा संकेत अर्थ संकेती बनते ने, जां
ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਊਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਊਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਅੱਜ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨੀ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਾਪਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈ ਭੰਗ, ਜੋ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੈ ਭੰਗ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈੰ ਭਵ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਅਨੁਭਵ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈੰ ਭਵ। ਸੈ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆਪ। ਸੈ ਭੰਗ, ਸੈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੈ ਭੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੈ ਭੰਗ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਠ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭੰਗ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਸਟਰੀ ਜੇ ਗਲਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੈ ਭੰਗ। ਭੰਗ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਟਿੱਪੀ ਨਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈ ਭੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸੈ ਭੰਗ, ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ। ਨਿਆਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਟਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਟਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਟਟਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨਿਰਮਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਗੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
हाँ, जे आपां नूं होर प्रकाश की लोड़ है ਤਾਂ ਆਪਾਂ भी ਸਹਿ ਭੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਖੋਜ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਮਹਿ ਖੋਜ, ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਜੇ ਖੋਜਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਸਹਿ ਭੰਗ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਗੁਰ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ, ਮੁੱਢ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਦ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਦ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਦ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਦ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਹੈ, ਗੁੜ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਗੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਨਮ ਸਿੱਧਾ ਗੁੜ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁੜ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਗੁੜ ਗੰਨੇ ਚੋਂ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਗੁਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗਿਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਧਾਤੂ, ਇਹ ਗਿਰ ਧਾਤੂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ, ਗੁੜ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਬਣ ਗਈ, ਚੀਨੀ ਬਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਗੁੜ ਬਣਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਪਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਗੁੜ ਦਾ ਮੂਲ ਗੰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੂਲ ਗਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਗਲਣਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਰ ਨਾਮ ਅਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਇਹ ਗਿਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਰ ਨਾਮ ਭਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਰ ਨਾਮ ਪਹਾੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਗਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅੱਖਰ ਨੇ।
गुरु साहब ने नहीं, गुर अखर ने जन्म लिया है। तो गिर नाम पहाड़ दा तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो, ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। हाँ वारी बंजा घोली बंजा, तू मेरा पर्वत ओला राम, वो ये गिर है पहाड़। सो इस प्रकार ये गिर अखर दे ही जिहड़े इन्ने भाव सत्त भाव बन जाते हैं। गिर अखर तो गुर ने जन्म लिया, गुर अखर ने गो अज्ञान दे नेरे नूं मेट के जो रूप प्रकाश करता है। गुर जो चेतन स्वरूप आप परमेश्वर है, वही गुरु रूप होके सर्व व्यापक है। वो खुद परमेश्वर आप है निर्गुण विच ते सरगुण विच गुरु रूप होके सर्व व्यापक होके संसार नूं प्रकाश करता है। गुरु ग्रंथ साहिब रूप होके, गुरबाणी रूप होके, प्रसाद प्रसाद कहते आनंद नूं, आनंद स्वरूप है जो प्रसाद कहते जो प्रसाद स्वादां तो जो परे है, माया तो जो परे है, विषयां तो जो परे है, जो हरेक चीज तो परे है ते निर्लेप है, उन्होंने कहने प्रसाद। प्रसादन तो भाव अधिष्ठान रूप, अधिष्ठान कहने आसरे नूं, जिहड़ा सारी सृष्टि नूं आसरा देण वाला है, उहनूं कहने प्रसाद। प्रसाद कहते ने किरपालू नूं, किरपा करन वाले नूं। इस प्रकार किरपा करन वाला गुर प्रसाद। ये जिहड़ा सै भंग तक आपां सुनिया, सै भंग तक उचारण करके इस स्वरूप की प्राप्ति किवें हुंदी है जी? कहंदे गुर प्रसाद, कहंदे गुरु की किरपा नाल इस स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है, एक ओंकार की प्राप्ति। इहनूं छोटे स्वरूप विच इउं लिखदे ने, कहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इन्ना ही बहुत है। ये तो तुहानूं आप चाहिए इहदी माला जां कुछ समा जाप, इन्ना भी करिया करो जाप, एक ओंकार। गुरु दे अर्थ ने ये ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਲੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਨੁਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਨੁਬੰਧ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਨੁਬੰਧ। ਵਿਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅਨੁਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। 4 ਅਨੁਬੰਧ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਅਨੁਬੰਧ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਅਨੁਬੰਧ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਅਨੁਬੰਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
84 ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ। ਬਹੁਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨੋ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਵਿਖੇ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਬੰਧ ਹਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸ, ਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਬੰਧ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟ ਸੰਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸਤ ਹੈ, ਸਤ ਨਾਮ। ਰੂਪ ਸਭ ਹਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ,
केवल ब्रह्म ही सत है। सो भूल गयो अज्ञान ते अपनो आत्म रूप, ताही को फिर जानबो ज्ञान कहत का भूप। अज्ञान करके अपना असली आत्मा रूप भुल गया बंदा, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ। ਇਹੀ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਵਾਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। फिर दूसरा लक्षण हैगा जिहड़ा वैराग। वैराग उस चीज़ नूं कहंदे जिवें परमेश्वर आप वैरागी है, किवें कि उहदे विच माया नहीं है। इसे प्रकार जिहड़े बंदे ने परमेश्वर नूं मिलना है वो खुद भी वैराग धारण कर लवे, माया तो निर्लेप हो जाए, संसार दे पदार्थां नूं इउं जाणे जिवें गंदगी नूं त्याग देईदा। गंदगी दे कोलों बंदा नक ढक के लंघदा है, गंदगी नूं त्याग देईदा। इउं बंदा संसार दे विषयां दे स्वादां नूं, खाणे पीणिਆਂ नूं, कपड़िਆਂ लीड़िਆਂ नूं, हरेक चीज़ दा दिलों त्याग कर देवे, वैराग पैदा हो जावे। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल।